चांदी सामने सिग्नल सी नूर पक्का माना हेलो अना అందరూ సినిమా మొత్తం మేడం మేడం అంటామండి ఆయన కడుతున్నా సార్ సార్ లోపలికి వెళ్ళొద్దండి సైడ్ సైడ్ వచ్చాను సైడ్ సార్ 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 ఇక్కడే ఆగండి అన్న కొంచెం చెయ్యర్లో సైడ్ వచ్చి ఉంటాం నేనేం ఆగలేదు సరిగా ఒక్కడు సార్ సైడ్ రబ్బా చెప్పండి కొద్దిగా ప్లీజ్ అందరికీ నమస్కారం అండి. ఆగస్ట్ 5 మా బింబిసారుడు సినిమా ప్రపంచవ్యాప్తంగా రిలీజ్ అవుతుంది. సో మా అందరికీ స్వామివారి మా టీంకి అందరికీ ఆశీర్వాదం ఆయన ఇవ్వాలని కోరుకుంటూ ఆయన దర్శనార్థం రావడం జరిగింది. సో చాలా బాగా జరిగింది. థ్యాంక్స్ లాట్. సార్ మీరు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారు కలిసి నటించే అవకాశం కథ వస్తే తప్పకుండా నటిస్తామండి. 2024 ఇది స్వామివారి దర్శనానికి సినిమా గురించి వచ్చాం. సో ఆ ప్రస్తావన ఉంటే చాలా బాగుంటుంది. థ్యాంక్ యూ. దర్శకుడు వెంకటేశాయ. 5వ తారీఖు బింబిసార సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది. స్వామివారి ఆశీర్వచనం అయింది, ఇక ప్రేక్షకుల ఆశీర్వచనం మిగిలింది. గ్యారంటీగా ఇది గొప్ప సక్సెస్ అయ్యి అంత పాజిటివ్గా జరుగుతుంది. మీ అందరి ఆశీస్సులతో ఈ సినిమా మంచి విజయం సాధిస్తుందన్న నమ్మకం మా అందరికి ఉంది. థియేటర్కి వచ్చి సినిమాని చూసి సినిమాని రక్షించండి. థ్యాంక్ యూ. शिवसेना एमपी महाराष्ट्र शिवसेना एमपी संजय जाधव जी 3 दिन 3 రోజులు ఇక్కడే ఉన్నాడు. ऐसा महाराष्ट्र का जो मराठी का लैंग्वेज का नाम है ना, उसका टाइटल है अभी और एक रघोजी भोंसले करके जी 400 AD में हमारा क्यों कर दिया इससे बनने का जो होते हैं, लेकिन ना ऐसा रहता है सिक्योरिटी फैमिली चेक बॉम्बे में. अच्छा बॉम्बे में नवी मुंबई में महाराष्ट्र में जमीन बढ़िया ये भूमि पूजा
है 21 अगस्त चीफ मिनिस्टर और डिप्टी मिनिस्टर ఆడియో తెచ్చేసుకోండి అదే సాడియో తెచ్చేసుకోండి అదే సాడియో एक काम करो ना सर, आप इधर आइए। सर का ये आले भाई है ना సార్ ఓకే సార్ బాత్ वेंकटरमण गोविंदा गोविंदा। आंध्र प्रदेश में जो भारत का सबसे वैभवशाली ऐसा तीर्थ क्षेत्र है तिरुपति देवस्थान, मैं तिरुमला में अभी यहाँ हूँ। पिछले 3 दिन से मैं यहाँ हमारे व्यास महाराज की कथा सुनने आया था। एक अच्छी तरह से यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से कथा हुई। आज उसका समारोह हुआ है। इस समारोह में यहाँ के मंदिर के ट्रस्टी जो मेन है रेड्डी साहब, वो भी यहाँ मौजूद है, महाराज भी है, सभी यहाँ के लोग मौजूद है। यहाँ पे ट्रस्ट ने अच्छे तरीके से हमको कोऑपरेट किया है। जो अजमेरा परिवार ने यहाँ कथा लगवाई थी उसमें पूरा योगदान ये ट्रस्टी ने दिया है। और मैं 4 दिन पहले एक फेसबुक पे एक लाइव पोस्ट देख रहा था कि हमारा जो दैवत है हिंदुओं का राजा छत्रपति शिवाजी महाराज, वो एक गाड़ी में थोड़ा सा छोटा सा स्टैचू लगाकर गाड़ी ऊपर आ रही थी। कुछ सिक्योरिटी वालों ने उसकी गाड़ी रुकाई और वो स्टैचू निकालने की कहा, ऐसा वो फिल्म में बता रहा था। उसके बारे में मैं अभी रेड्डी साहब से बात किया हूँ और उन्होंने उसका खुलासा भी किया है कि ऐसा कोई भी बर्ताव हमने नहीं किया। यहाँ का जो रूल्स है, कोई पार्टी का झंडा यहाँ पे अलाउड नहीं है, कोई पार्टी का सिंबल अलाउड नहीं है, कोई पार्टी का लीडर अलाउड नहीं है। यहाँ सिर्फ भगवान अलाउड है और भगवान के प्रति श्रद्धा रखने वाले सभी लोग यहाँ पे आते हैं, इसलिए वो उनके प्रति कृतज्ञ है। और इस बात को पूरा करते हुए मैंने जो रेड्डी साहब से बात की, उन्होंने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज की बड़ी मूर्ति ना हो, छोटी मूर्ति गाड़ी में लगवाते हैं, बालाजी के लगाते हैं, गणपति के लगाते हैं, बजरंग बली के लगाते हैं। ये छोटी छोटी मूर्तियां हैं। ये गणपति की मूर्ति है, ये हमारे जानता राजा छत्रपति शिवाजी महाराज जी की मूर्ति है, ये बजरंग बली की मूर्ति है। ये मूर्तियों को कोई भी ऐतराज़ नहीं है। इसको गाड़ी में अगर सामने अगर लगाए वाली है तो इसको कोई रोक नहीं पाएगा, ना मंदिर भी रोक पाएगा। जब ये हिंदुओं का टेम्पल है तो ये हिंदुओं के राजा है। आज हम जो भी यहाँ पे हिंदू बोल के आपके सामने खड़े हैं वो छत्रपति शिवाजी महाराज की वजह से है। इसका हमें गर्व है, फ़ख्र है। और मैं सभी लोगों के, महाराष्ट्र हो कि पूरे देश भर के लोगों को अपील करता हूँ, इन दोनों के साक्षी से कि व्यास महाराज भी है और हमारे मंदिर ट्रस्टी रेड्डी साहब भी है, इनके मौजूदगी में मैं लोगों से अपील करूँगा कि ऐसा कोई ही गलत बर्ताव हुआ नहीं और नहीं होगा। इसलिए आप इसके गलत रूमर में मत फंसिए, आप खुले दिल से सामने आइए। और अगर आपको तुम खाली कोई पूछताछ करता है सिक्योरिटी वाला नीचे, तो उसको आपने थोड़ा सा खुलासा देना चाहिए कि भाई ये हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज है और ये गाड़ी में लगाते हैं। बाकी इसके अलावा कोई भी मूर्ति यहाँ पे अलाउड नहीं होती है। हिंदुओं की मूर्ति होती है, देव देवताओं की होती है, और छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे लिए देवता है, इसलिए इनकी भी मूर्ति को यहाँ पे अलाउड है। इसलिए कोई इसका गलत इस्तेमाल न करे, गलत अर्थ ना निकाले और सब जन तिरुपति टेम्पल को कोऑपरेट करें। अगर कोई महाराष्ट्रियन लोग तिरुपति में, तिरुमला में आकर कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ मंदिर में सेवा करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये मंदिर ट्रस्टी उनके दरवाजे खुले रखती है। मैं इतना ही आपसे इस बारे में कहता हूँ। धन्यवाद। यहाँ पर मेरी कथा का आयोजन हुआ। यहाँ पर हम लोग 3 दिन के लिए कथा में व्यस्त रहे। यहाँ पर आने के पश्चात हमें एक क्षण के लिए भी ये महसूस नहीं हुआ कि हम लोग और कहीं अन्य प्रांत में जाकर के कथा कर रहे। टीटीडी देवस्थान की ओर से, यहाँ के सभी भक्तों की ओर से, सभी कर्मचारियों की ओर से हम लोगों को बहुत आनंद के साथ, वात्सल्य के साथ, प्रेम के साथ सहयोग रहा। और इन्हीं के सहयोग के कारण हम लोग यहाँ पर कथा करने में सफल रहे। और इनके सभी का भाव हम जब देखते हैं तो हर एक अलग अलग प्रांत में जो प्रांत का भेद हमें दिखता है, यहाँ पर किसी भी प्रकार का भेद नहीं। यहाँ पर विश्व बंधुत्व की भावना लेकर के टीडीपी के सभी संस्थापक, टीडीपी के सभी कार्यकर्ता, टीडीपी के सभी जो टीटीडी के जो सभी लोग हैं,
टीटीडी के जो सभी व्यवस्थापक है, टीटीडी के जो सभी हेड है, इन सभी लोगों के मन में जगत में आने वाले सभी लोगों के प्रति अंतर्गत प्रेम की भावना है। इसलिए यहाँ पर किसी का भी विरोध नहीं हुआ, किसी का भी विरोध ये लोग करना भी नहीं चाहते। अभी अभी हमने देखा, जैसे हमारे माननीय एमपी जी ने बताया, भाई महाराष्ट्र से कोई एक गाड़ी में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा लेकर के आ रहे थे और उन्हें रोका गया। वास्तव में यहाँ पर ये पद्धति नहीं, लेकिन आने वाले हर एक भक्त ने, वो किसी भी प्रांत से यदि वो आता है तो बाय द सिक्योरिटी के कारण हमारी सिक्योरिटी होनी चाहिए। इतना बड़ा देवस्थान है, यहाँ पर बहुत बड़ी सिक्योरिटी लगाई हुई है, तो सिक्योरिटी के सभी रूल्स और रेगुलेशन को पालन करते हुए ही सभी लोगों ने यहाँ पर एंट्री करनी चाहिए। और यदि प्रतिमा की यदि बात रही, जो गलतफहमी समाज में फैलाने का प्रयास कर रहे, कृपा करके मैं सभी लोगों को अति विश्वास के कारण, अति श्रद्धा से मैं कहना चाहता हूँ, किसी भी प्रकार की गलतफहमी का विचार न करें और आपस में द्वेष, मत्सर इस प्रकार की भावना न रखते हुए यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा यदि हम छोटे रूप में लगाते हैं, गणेश जी की प्रतिमा छोटे रूप में यदि हम डायस के ऊपर लगाते हैं और किसी हनुमान जी की प्रतिमा यदि लगाने का प्रयास करते हैं, तो यहाँ पर टीटीडी इस संस्थान की ओर से किसी भी प्रकार का विरोध नहीं है। न तो संस्थानिक, न तो ऑफिस से भी विरोध है और न तो गेट के ऊपर चेकिंग करने वाले जो लोग हैं उनके मन में भी सभी लोगों के प्रति प्रेम की भावना है। इसीलिए कोई गलतफहमी में, कोई अफवाह, कोई गलत प्रचार यदि करता होगा तो मैं सभी लोगों को, मेरे सभी टीटीडी की ओर से और महाराष्ट्र के सभी लोगों की ओर से मैं प्रार्थना करना चाहूँगा, किसी भी प्रकार का द्वेष फैलाने का पाप कर्म न करें और हिंदुत्व की भावना, विश्व बंधुत्व की भावना, कोई भी किसी भी प्रांत में रहे, लेकिन हम सब एक है, हम सब सनातनी वैदिक धर्म को बचाने वाले लोग हैं। इस प्रकार की भावना रख करके यहाँ पर सभी का आदर किया जाता है, सभी का सम्मान किया जाता है। यहाँ पर किसी का द्वेष या किसी का मत्सर की भावना रख करके कोई नहीं रहता। इसीलिए आप किसी प्रकार की कोई भी चैनल पे कोई भी एकाध यदि गलतफहमी होती है तो उस वीडियो को देख करके अपना मन टीटीडी इस संस्थान के प्रति, आंध्र प्रदेश के प्रति किसी प्रकार का मत्सर का भाव अंतःकरण में न रखे, इस प्रकार का आह्वान मैं सभी लोगों को करता हूं। और मुझे आशा है, हम लोग जब बात करते हैं तो सामान्य लोग हमारी बातों को विश्वास रखते हैं, श्रद्धा करते हैं और समझते हैं, क्योंकि हम किसी राजनीति से नहीं आते, हमें धर्म की रक्षा करने के लिए है। तो सभी लोगों को मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, आप कृपा करके, एक छोटी सी बात है, इस छोटी सी बात को बहुत लंबा खींचने का प्रयास न करें। इसको हम यही विराम देना चाहते हैं और यही विराम देना जो उचित रहेगा। वेंकटरमणा गोविंदा गोविंदा। थैंक यू। ఆన్లైన్ సార్ అంతా మీ ట్రైనింగే సార్. సార్ అవి కూడా వస్తాయి. తీసినారు కదా మీరు, అట్లే కదా తీసిందే రసీదు వాయిస్ ఓవర్ అయిపోయింది. ఎవరో ఒక రండి మైక్ పట్టుకునేకి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.
వెనకాల చూసి ఎందుకండి సార్ డాష్ బోర్డు ఏం లేదు. సార్ 1 సెకండ్ సార్ సైడ్ జాగ్రత్త వెనక చూసుకో. సీనియర్ కదా సార్. ఉన్నామా ఒక్క నిమిషం. ఇక్కడ ఓకే ఓకే బరోబర్. నేను చెప్తాను రండి. బాబడి यस థ్యాంక్ యూ. అండ్ इसका एक మేము చెప్తా ఉన్నా, ఇది కూడా ఇస్తాము. ना तेलुगु में बता रहे हैं अभी. वो हिंदी में हमने बता दिया है, वो चला जाएगा. इसके ऊपर भी कर, लेकिन इसका नंबर ले लो और इनको दे दो. पप्पू हे सगळ्यांचे नंबर घे आणि व्हिडिओ पण तू केल्याने ह्यांच्याकडे हिंदी మీరు చెప్పు. కార్లో పెట్టుకుంటారు కదా, వాళ్ళ రిలీజియస్ లీడర్ కాబట్టి కార్లో మధ్యలో ఇట్లా పెట్టుకుంటారు. పెట్టుకుంటే మేము చెక్ చేసి ఓకే ఇది శివాజీ మహారాజ్ది హిందూ లీడరు కాబట్టి మేము మా దాన్ని అలౌ చేస్తాం. సో ఇటువంటివి పెట్టుకుంటామని చెప్పేసి నాకు ఇస్తున్నారు. మీరు చెక్ చేసేటప్పుడు మీరు శివాజీ మహారాజ్ది ఇది అని మీరు గుర్తించి దాన్ని అలౌ చేయండి కారులో పెట్టుకునేది అనేది మాత్రమే చెప్తా ఉన్నారు. ఏది हाँ रख लेते हैं. मैं इनको ना हमारा विजिलेंस गार्ड्स को भी हम सबको दिखाएंगे. ऐसी मूर्तियाँ जो भी आता है डोंट ऑब्जेक्ट करके. శివాజీ మహారాజ్ విగ్రహాలు ఎవరైనా కార్లలో పెట్టుకొని వస్తే, ఇటువంటి విగ్రహాలు కారులో అటాచ్ చేసుకొని వస్తే మేము దీన్ని అలౌ చేస్తాము అని చెప్పేసి మేము చేస్తా ఉన్నాము. ఈ మిలింద్ నార్వేకర్ గారు ఈ విగ్రహాలు నాకు తీసుకొచ్చి ఇచ్చారు. సార్ ఇటువంటివి తీసుకొస్తే మీరు దయచేసి అలౌ చేయండి. ఈ శివాజీ మహారాజ్ గారు హిందూ లీడర్, ఆయన హిందూ ధర్మ పరిరక్షణ కోసం హిందూ ధర్మాన్ని ఇంకా పెంపొందించడం కూడా చాలా కృషి చేశాడు. కాబట్టి ఈ మా మహారాష్ట్ర నుంచి ఇటువంటి చిన్న చిన్న మూర్తులు కారులో పెట్టుకొని వస్తారు. చిన్న చిన్న ఫోటోలు కూడా కారులో పెట్టుకొని వస్తారు వాళ్ళు. ఎందుకంటే అందరూ కూడా శివాజీ మహారాజ్ భక్తులు. మహారాష్ట్రలో చాలామంది శివసేన నుంచి కూడా వస్తారు. కాబట్టి ఇవి అలౌ చేయండి అని చెప్తే మేము ఇవంతా కూడా ఈరోజు విజిలెన్స్ వాళ్ళకు పంపిస్తున్నాం. ఇవి విజిలెన్స్ వాళ్ళు దీన్ని చూసి ఇటువంటి గుర్తుపట్టి ఇప్పటి నుంచి ఏ సమస్య లేకుండా చేస్తారు. నమో వెంకటేశాయ. కొద్ది కాలంగా శివాజీ మహారాజ్ ఫొటోసు, తర్వాత ఆయన చిన్న చిన్న ప్రతిమలు మహారాష్ట్ర నుంచి వెంకటేశ్వర స్వామి దర్శనానికి వచ్చేటువంటి భక్తులు వెహికల్స్లో తీసుకువస్తుంటే అలౌ చేయటం లేదని చెప్పి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానాన్ని పైన ఒక అభాండం మోపుతూ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ చేస్తూ ఉన్నారు. దీనికి సంబంధించి క్లారిఫికేషను ఇవ్వాలని చెప్పేసి ఈరోజు మన తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం బోర్డు సభ్యుడు మిలింద్ నార్వేకర్ మహారాష్ట్ర నుంచి ఇప్పుడు బోర్డు సభ్యుడిగా ఉంటున్నాడు. ఆయన శివాజీ మహారాజ్ భక్తుడు. ఆయన ఇక్కడ తిరుమలలో కొన్ని ప్రొహిబిటెడ్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి. తిరుమలకు కొన్ని వస్తువులు కానీ కొన్ని పార్టీ సింబల్స్ కానీ తీసుకురాకూడదు. అవి ఏంటంటే హిందూ ధర్మానికి సంబంధించినటువంటి, లేదంటే హిందూయేతర రిలీజియన్స్, అంటే వేరే రిలీజియన్స్కు, వేరే మతాలకు సంబంధించినటువంటి లీడర్స్ ఫోటోలు కానీ, వేరే మతాలకు సంబంధించినటువంటి లీడర్స్ విగ్రహాలు కానీ,
వేరే మతాలకు సంబంధించినటువంటి ఏ వస్తువు కానీ తిరుమలకు తీసుకురాకూడదు. అదేవిధంగా తిరుమలలో పొలిటికల్ యాక్టివిటీ అంటే రాజకీయమైనటువంటి యాక్టివిటీ అంతా కూడా ఇక్కడ ప్రొహిబిటెడ్, అంటే ఇక్కడ జరగకూడదు. అందువల్ల పార్టీ సింబల్స్ కానీ పార్టీ నాయకుల ఫోటోలు కానీ ఇక్కడ తీసుకురాకూడదు అనేది ఒక నిబంధన ఉంది. ఈ 2 నిబంధనలే తప్ప హిందూ ధర్మ పరిరక్షణ కోసం, హిందూ ధర్మాన్ని ఇంకా ప్రాపగేట్ చేయడం కోసం కృషి చేసినటువంటి హిందూ లీడర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో, మనకు రామకృష్ణ పరమహంస కానీ, లేకపోతే వివేకానందుడు కానీ, లేకపోతే శివాజీ మహారాజ్ కానీ, ఇటువంటి హిందూ ధర్మ పరిరక్షణ కోసం పోరాడినటువంటి మహానాయకులు ఎవరైతే మనకు ఉన్నారో వాళ్ళ ఫోటోలు వెహికల్స్లో పెట్టుకున్నా, వాళ్ళ చిన్న చిన్న మూర్తులు వాళ్ళ కోసం వాళ్ళు ఆరాధించేటువంటి ఈ మా హిందూ లీడర్స్ని పెట్టుకున్నా మాకు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంకి అభ్యంతరం ఉండదు. కానీ అలిపిరిలో ఈ వెహికల్స్లో ఈ ఫోటోలు, ఈ విగ్రహాలు తీసుకొచ్చేటప్పుడు అలిపిరిలో ఉన్నటువంటి విజిలెన్స్ వ్యవస్థ చెక్ చేస్తూ ఉంది. చెక్ చేయడానికి 2 కారణాలు. ఒకటి, తిరుమలకు తీసుకురాలేనటువంటి వస్తువులు, తిరుమలలో అనుమతించని వస్తువులు ఏదైనా తీసుకొస్తూ ఉంటే దాన్ని అనుమతించకపోవడానికి, తర్వాత సెక్యూరిటీ పరంగా తిరుమలలో ప్రొహిబిటెడ్ ఐటమ్స్ ఏవైతే తీసుకురాకూడదో అవి చేయడానికి తరోగా ప్రతి వెహికల్ చెకింగ్ జరుగుతూ ఉంటుంది. ఆ చెకింగ్ జరిగినప్పుడు మా విజిలెన్స్ గార్డ్స్ చెక్ చేసేటప్పుడు ఖచ్చితంగా అడుగుతారు, ఈ ఫోటో ఎవరిది, ఈ మూర్తి ఎవరిది అని అడుగుతారు. అడిగినప్పుడు కొంచెం ఓపికగా సమాధానం చెప్పాలి. ప్రొహిబిటెడ్ ఐటమ్స్లో ఉంటే అది అలౌ చేయరు. ప్రొహిబిటెడ్ ఐటమ్స్ లేకపోతే అది అలౌ చేస్తారు. కాబట్టి దీన్ని ఓపికగా భక్తులందరూ కూడా మాకు చెక్ చేసేటప్పుడు కోఆపరేట్ చేయాలని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నాం. మొన్న శివాజీ మహారాజ్ది ఏదో విగ్రహం తీసుకొచ్చాడంట. విగ్రహం తీసుకొచ్చినప్పుడు మా విజిలెన్స్ గార్డ్స్ అడిగారు, ఈ విగ్రహం ఎవరిది అని అడిగారు. అడిగితే ఆయన శివాజీ మహారాజ్ విగ్రహం అని చెప్పాడు. చెప్తే కొద్దిగా ఆగండి, మేము చెక్ చేస్తామని చెప్తే దానికే అతను చాలా కోప్పడి మా విగ్రహాన్ని చెక్ చేస్తారా అది అని చెప్పి ఒక వీడియో మేమేదో శివాజీ మహారాజ్ ఫోటోను అలౌ చేయడం లేదు అని చెప్పేసి ఇది వైరల్ చేశాడు. అది పూర్తిగా అవాస్తవం. ఇది ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాప్ కూడా, కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్ కూడా అది. సో మేము మా విజిలెన్స్ గార్డ్స్ ఓన్లీ ఇది ఏ విగ్రహం అని అడిగారంతే. అడిగితే అతను పూర్తిగా మా పైన దుర్భాషలాడుతూ ఇటువంటి వీడియో పెట్టాడు. ఇది పూర్తిగా మేము ఖండిస్తున్నాం. మేము హిందూ లీడర్స్ ఫొటోస్ కానీ, హిందూ లీడర్స్ విగ్రహాలు కానీ వాళ్ళు కారులో తీసుకొచ్చి మళ్ళా కారులో బ్యాగ్ తీసుకుపోవడానికి మాకు ఏ అభ్యంతరం లేదు. ఇక్కడ తిరుమలలో శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయం తప్ప, ఇంతకుముందు పూర్వం ఉన్న ఆలయాలు తప్ప ఇంకా ఏ ఆలయం కూడా కట్టడానికి కానీ, ఏ విగ్రహం కూడా పెట్టడానికి కానీ ఇక్కడ అవకాశం లేదు. కాబట్టి ఇక్కడ ఏ విగ్రహాలు తీసుకొచ్చినా కూడా వాళ్ళు హిందూ దేవతల విగ్రహాలు కానీ, హిందూ దేవతల ఫోటోలు కానీ, హిందూ లీడర్స్ ఫోటోలు కానీ, హిందూ లీడర్స్ యొక్క ఏవైనా చిన్న చిన్న మూర్తులు కానీ తీసుకొస్తే వాళ్ళు ఇక్కడ తీసుకొచ్చి మళ్ళీ తీసుకుపోవాల్సిందే తప్ప ఇక్కడ ప్రతిష్ఠించడానికి కూడా వీలు లేదు అని చెప్పేసి నేను సవినయంగా అందరికీ మనవి చేస్తూ, ఇటువంటిది ఎవరు నమ్మవద్దు. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం చాలా గొప్ప హిందూ సంస్థ. హిందూ ధర్మ పరిరక్షణ కోసం, హిందూ ధర్మాన్ని ఇంకా ప్రాపగేషన్ చేయడం కోసం మేము సర్వదా కృషి చేస్తాం. కాబట్టి ఇవి వదంతులు నమ్మొద్దని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నాం. ఓం నమో వెంకటేశాయ.